नमस्कार दर्शक बंधु लव स्टोरी टाइम भल लगे निश्चय सब्सक्राइब करदेवे। एते भल पाओ बोली आउ थरे तो कहि पारिथांत। सम्बित महापात्र चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक प्राइवेट टीवी चैनल निजे कैबिन बसी स्क्रीन उपर किछि चेकचाक करथिले। एमितिरे एसबु काम प्रोग्रामिंग ऑफिसर करिथांदी। किछि मुख्य प्रोग्राम सम्बित को छानबीन करबा पड़े। हठात आखि पड़े कविता आसर प्रोग्राम उपर। अरे ए किए संगीता महापात्र आपे आपे पाटिरू बाहरी गला। ए मो संगीता नुहे तो निरुता संपर्कटी एमिति बा जेते पुरुणा हो मोर कोई माड़ी बसियो कुंडाई पकाइबाकू इच्छा हेब। रेकर्डिंग चली संगीता कविताटी शुणेबा आरंभ कले। संगीता कवितार प्रतिटी धाड़ी सम्बित शुणी कही चलिले, अरे एपरी कथा तो सेबे होइथिले से क्लास सारी फेरुतिला बेले। अरे सेमिति कथबार्ता तो से कैंटीन पाखे मु कही से दिन संगीता को। आउ कवितार ए शेष पंक्ति तो संगीता प्रति थिला मोर भल पाइबार जबनिका पड़िबार शेष संलाप। कवितार शीर्षक थिला तुमे आउ थरे तो कहि पारिथांत। ए संगीता ए कविता संगीता और मोर मधुरा प्रेम कहानी को नहीं ताहले। ओ माय गॉड सत्तर संगीता मते निबिड़ भाव में भल पाउथिले आ मु बुड़बक बुझी पालिनी से भल पाइबा। दीर्घ 8 वर्ष संगीतांकर साहचर्य पाइबा पई केते कष्ट करिनी हेले संगीतांकर किछि कठिन निष्पत्ति और टाणुआ मुह चिंचाड़ा कथा बाधुला सम्बित को। सम्बित एकाथरे मुह फेराई नेले संगीताठू। द्वितीय बार निजक सुजोग देलेनी भाविबक। आउ थरे पचरा जाई पारिथांता संगीता को एकांतरे तांको निष्पत्ति की नहीं। सेपरी नकरी बापा माँ ठीक करथिबा झील को तुरंत बाहा होई गले। हेले संगीता हृदय नहीं स्थानटी आग परी रिक्त अच्छी। हाँ एपरी भी हो पारे संगीता मत भल पाऊ भी न थाई पारे। कपि मुंड क्या भी नहीं किछि भी कल्पना करि पारंती। सम्बित को जदियो संगीता बेसी समय देना निज सहित मिसवा तथापि सम्बित को काकुति मिनती संगीता सम्बित को सब मिशिचंदी एक निराला गुणात्मक शैली से मिसबारे सस्ता उन्नत ना अजथा प्रेमाळप नथिला किछि चुंबन दिया ना रोमांच नथिला। सम्बित किंतु छटपट हुअंती अन्य पुओं परी से सब शुणा गोटे संगीता पाखक संपर्क बिगड़ी जा भाव चुप रुहंती। संगीता इंटरनेशनल पोएट मान्यता पाईगले। खबर कागज पढ़ी सम्बित मुह फेराई नहीं से दिन आ राग आ अभिमान पोड़गला तिणर कौन स्वाद अच्छी जे रागर से दिन खबर कागज आ पढ़ी नथिले। तेणु 8-10 वर्ष तलर संगीता आज नुआ नुआ लगुले। एते पाखरे संगीता को पाई पूर्वर दुर्बलता जागे उठी मनरे। मन मानुनी मन डेउची टिके कथा हेले भल लगता कहूँ। अज्ञात बाध्य होई द्रुतगतिर रेकर्डिंग सेक्शन पाखक जाए अपेक्षा कले। संगीता बाहरी नांती बाहर को आउ कहा रेकर्डिंग रे योगदान अच्छी बोधे तांकर। मन पड़ जाउची से सप्तम श्रेणी तनु पातली गोरी झीटी मुहरे एपरी एक गोलापी मिस्तिर गोरा रंग कहरा चुटी जे कौनसी को आकृष्ट करिवे। साधारणतः एते गोरा झील से आखापाखर से देखी नथिले। सीट नंबर 308 संगीतांकर सम्बित 309 परीक्षार तृतीय दिन संस्कृत। सम्बित एपर्यंत 2टा परीक्षा टॉप करछन्ती। ए झीलटी केमितिका झील मो मुह उठाई टिके चाहुनी कौन एते लिखुची मो ठार कौन भल स्टूडेंट नाम होई नथिबो। झील गुड़ा बेसी देखेउनी भाई देखे हो कि जहा आज ता साहाय्य टिके दरकार नहले संस्कृत माड़ खाइजिवो। सम्बित महापात्र मन को मन कहिले जिलार टपर बा धूलिसा थेबा जान। तेणु साहस संचय करी पचारे टे कहीदेव 2-3टी आसुनी ठीक अच्छी कुह। बापरे कि मिठा स्वर गाउली बतुरा पखाड़िकिया सड़सड़िया गणगणिया कंठ जाहे नुहे झीर जहा जहा पचारा सबू से झीटी बिना झिंझटे बताई देला। रूम रे आसी उत्तर देखला बेलू सब ठीक अच्छी ठीक बताई। ओ सुपर गर्ल पार्टी बाहरी गला। विज्ञान दिन झीटी गोटे उत्तर पचार भारी खुशी रे बताई देला। सम्बित मन मन भावुला आउ पचारते सब उत्तर कही दिखती। मो तो सरीगला तार भी सरीगला खाली रिविजन करुच्ची टिके अनौनी मो आड़े ना पचारुनी किछि भी। आगुआ पचार किछि डाउट अच्छी तुम संगीता मु तुम खातार ना पढ़ी नहीं मो नाम सम्बित। से खाली मुंड हलैला खुशी कि राग किछि नाई हेले से स्मित हास्य मुहर सेपरी लगी। ओठटी बम्बई मिठाई खाइला पर रंग 2टा 2 हाथिया मोटा मोटा बेणी 2 कांध दे झुली। शेष घंटा पर्यंत संगीता कहीं बस के जानी पिला पर बाहरी गले। सम्बित उठी जाई सारंताड़ी हेले उठुनी। आज परीक्षार 4th दिन परीक्षा पर एकांतर पदे अधे जेमिति हो कथा हेब संगीता सब बोली भाभी। संगीता बाहरिला अन्य झील मैंने बेड़ी गले
ହିଲୁ ଏଇଟା ତୁ କ'ଣ କଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଠି ସମିତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାନୀର ଝିଅ ସବିତାକୁ, ଯେ ପ୍ରାୟ ଛୁଟିରେ ସମିତ ଘର ଗାଁକୁ ଆସେ। କ'ଣ ଖାଏ କେଜାଣି ସେ ମୋଟି 2ଟା ସମିତକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ଯାହା ହେଉ ସଙ୍ଗୀତାର ପାଖ ଲୋକ ହିସାବରେ ଏ ଝିଅଟି ଟିକେ ଚିହ୍ନା ବାହାରିଲା ଯେ ଆଗକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ସେତୁ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ପରି 6 ଫୁଟିଆ ଲୋକଟି ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତାର ଭାଇ ଆସି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବାଇକରେ ବସାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। କେଉଁଠି ଜଣେ ଭାଲୁପଳ ପରି ସାଙ୍ଗ ଦଳ ପେଲି ଦେଲେ ଦାଉଁ କିନା ମୋତେ, ପଡ଼ିଯାଇ ଯାଉ ମୁଁ ଅଟକି ଗଲି। ସାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ଏମିତି, ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଆଗରୁ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବାସ୍ନା ହେଲାଣି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଇ ଗାଇଲାଣି ଗୋରି କନିଆ ସୁନା ପାନିଆ ଆରେ ଆ କରନା ତୁ ଗୁମାନ ଆଣିଦେବି ନାକଚଣା ଆମ୍ବ କଷିଆ। ତାକୁ ଚୁପ୍ କରି ଚାଲିଲି ରୁମ୍କୁ। ଗଣିତ ଆଗ ଦିନ 2 ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍। କ'ଣ କରିବି ଏତେ ସମୟ, ପାଠ ନାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ, ବା ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁନି। ଗଣିତ ତ ଏପରି ପାଠ ଥରେ କଷିଛ ମାନେ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ଥିଓରି ଫର୍ମୁଲା ଦେଖିଲେ ସରିଲା। ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ସଙ୍ଗୀତା ଘର ଗାଁ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ଏକ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଟ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ସ ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ଚୁଡ଼ା ଚୁନା ଲଣ୍ଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଧରି ରହିଥାଉ। ସାର୍ଙ୍କୁ କହି ଆମେ ମେସ୍ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାହିଆଡ଼େ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲୁ। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ମୋ ଆଖି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଖାଲି ଖୋଜୁଥାଏ, କାଳେ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମିଳିଯିବ। ନା ହେଲାନି। କ'ଣ ସେ କ'ଣ ବୁଲୁଥିବ କି ବହିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବ। ଖାଲି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏହା ଭିତରେ ନଦୀରେ କେତେ ପାଣି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲି ଗଲାଣି। ସମୟ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି, ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ। ସମ୍ବିତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରୁମ୍ର ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆଜି ସେ ବିଗତ ଦିନର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋରି ନଖରୀ ଝିଅଟି ପାଖକୁ ମନ ପୁଣି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଥମ ଆସକ୍ତି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରେମର ମାନେ ବୁଝିନଥିବା ମୋ ଭଳି 13-14 ବର୍ଷ ବାଳକ ପାଇଁ ସେ ଆସକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ଦିନ। ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ଠିକ୍ କରିଥାଉ ଆଜି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ ହାତରେ ଅଧିକ ସମୟ କଟାଇବୁ। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ଜଣାଇ ଦେଲି। ହଁ ଆମେ ଝିଅମାନେ ବି ଠିକ୍ କରିଛୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁ, ଯେହେତୁ ଶେଷ ଦିନ। ଭାଇଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମନା କଲି, ମୋତେ ନେବାକୁ ଆସିବନି ସଙ୍ଗୀତା କହିଲା। ମୁଁ ଖୁସିରେ କହି ପକାଇଲି, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସଙ୍ଗୀତା ଟିକେ କଡ଼େଇ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜାକି ଦେଲି ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ସେଦିନ। MBA ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ପଢ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆମ ଜୀବନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଥମ ହର୍ଡ଼ଲ। କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇଠୁ। କେଉଁଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଗକୁ ଏ କଳାକାର ଦେଖାଇବ। ସ୍କୁଲ ହତସାରା ଆମ୍ବ ଗଛର ଛାଇ, କୋଇଲିର କୁଟନା ଆଉ କୁଆଡ଼କୁ ନିକା ନଥିଲା ମୋର ସଙ୍ଗୀତା ଆସୁତ ମନ। ଆଖି ପାଖରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତାକୁ। ପ୍ରେମିକାର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ଜଲ୍ଲାଦ ଲାଗନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ସେ ଆଜି ଆସିବେନି, ତେଣୁ ମନ ଖୁସି। ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ସହ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାନ୍ତି ଦେଲେ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତା ସବିତା ସହ ଆସିଲା ଆଜି। ସବୁ ତାହେଲେ ପଳାଇବ ଗାଁକୁ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ଏ ସବିତା କାହିଁକି ଧରି ଆସିଛି ସାଙ୍ଗରେ? ଚିଠିରେ ଦେବି କିପରି? ଚିଠିରେ ରାତିରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ସାରି ଲେଖିଛି, ମନ ଦେଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଆଙ୍କି ଲେଖା ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇଛି। କେବଳ ସେହିପରି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବରେ ଥିଲା ଚରିତ୍ରଟି। ତାହା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବୋଲି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଠଉରେଇବ, କାରଣ ମୋର ଚିତ୍ର ହୁଏନି। ତା ଭିତରେ ଏକ ଭଙ୍ଗା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ସାଏରୀ। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଯେ ସାଏରୀ। ତା ମାନେ ସେ ସାଏରୀ ମୁଁ କେତେଥର ଘୋଷିଥିଲି। ରାତିସାରା ଜାଣିପାରିଥିବେ କାଳେ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପାଟିରେ ଘୋଷିଥିଲି। ମୋ ଭଲ ପାଇବା କଳ୍ପନାର ପରିସୀମା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପବନା, ସେ ଆମ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଗୁରୁ। ତାଠୁ ଲେଖାଇ ଆଣିଥିଲି ସେ ସାଏରୀ। ଆମ ଗାଁ ମାଟିର ଛୁଆ ତ, ତା ହିନ୍ଦୀ ବି କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହେବ, ସବୁ ଭୁଲଭାଲ ବତାଇଥିଲା। ହେଲେ ଲେଖିଛି ସେ ପ୍ରଥମ ସାଏରୀ ମୋର ଏବେ ବି ଠିକ୍ କରି ପକେଟରେ ଖାଲି ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥାଏ, ଚିଠିଟି ଦେବି ବୋଲି। ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲା ସଙ୍ଗୀତା। କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ଭାବୁଛ? ଧେତ୍ ତେରିକା, ଏ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବ? ଏ କାମକୁ ନୁହେଁ। ସବୁ ମଜାରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଉଛି। ସାଥିରେ ସେ ମୋଟି ସବିତା। ଗୋରା ବରଫ ଗୋରା ଖାଇବ ବୋଲି ହଲ୍ଲା କଲାଣି। ଯିବ ଗୋରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ମୁଁ ଖୁସିରେ ବି ହଁ ମାରିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏ ଅସିଝା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବାକୁ। ତିନିହେଁ ଗଲୁ କାଠ ରନ୍ଧା ମାରିବା ପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁଣ୍ଡା ଉପରେ ଥିବା ବରଫ ମୁଣ୍ଡାକୁ ରଧା ମାରି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ବରଫ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଲା କରି ରଙ୍ଗୀନ ସାକାରିନ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲା। ତିନିହେଁ ଚୁଚୁମି ଖାଇଲୁ। ସଙ୍ଗୀତାଠୁ ଚୁଚୁମିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କଲାଣି। ପଇସା ଦେବାକୁ ଯିବି କହି ସଙ୍ଗୀତା ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା। ଚିଠିଟି ଏ ସୁଯୋଗରେ ସଙ୍ଗୀତା ହାତକୁ ଦେଇଛି। ହାତ ଥରିଲା। ଆଉ
ଆଠ ଭାଙ୍ଗ ଚିଠିଟି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଟିକିଏ ସାହସ କରି ଗୋଡ଼ାଇ ପାରିଲିନି। ମୋ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଉପରେ ଚପଲ ମାରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି କିଛି ନ ଜାଣିଲା ପରି। ସଙ୍ଗୀତା କହିଲେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ, ଆଉ କିଛି କହିବ? ହଁ। ସେ ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଖିଅଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା ଯେପରି। ମୁଁ ଡରୁଆ କିଛି କହିପାରିଲିନି। କେବଳ ସେ ଚାଲିଯିବାର ବିରହକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲି। ଚିଠି ଉଠାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଲି। ଗୁଡ଼ାଏ ଟାହି ଟପରା ଶୁଣିଥିଲି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଗଲା। ସଙ୍ଗୀତା ଟପ୍ କରିଥିଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ 2-4 ଜଣ ତଳକୁ ଥିଲି। ମୋର ଦୁଃଖ ବଦଳେ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ମୋ ସଙ୍ଗୀତା ତ ଟପ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଏକ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରାୟ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସଙ୍ଗୀତାର ଅଜାଣତରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନାମଦାଜାତ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ବାପା ମରିଯାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ସବିତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖି ପୁଣି ଚିଠିଟେ ଲେଖିଲି ଏକ ପୋଖତ ପ୍ରେମିକ ପରି, ଆଉ ସବିତା ହାତରେ ଚିଠିଟି ପଠାଇଦେଲି। ଆତୁର ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ। ସବିତା କ'ଣ ଖବର ଆଣିବ ସଙ୍ଗୀତା ପାଖରୁ। ତା ପରଦିନ ସେ ଚିଠି ଆସି ସବିତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ମୋ ମୁହଁକୁ, କାରଣ ତାକୁ ସେପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାଖରେ କଥା ହେବାକୁ ସାହସ ଥିଲା ମୋର। ସବିତା କହିଲା, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତା ବୋଉକୁ କହିଲା। ତା ବୋଉ ବୁଝେଇଲା, ଆରେ ଝିଅଟିକୁ ପୁଅଟେ ଚିଠି ଦେଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ନୁହେଁ ବା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ କଥା ଲେଖା ହୋଇନି, ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପଢ଼, ନହେଲେ ଫେରାଇ ଦେ କିମ୍ବା ଚିରିଦେ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତା ଫେରାଇ ଦେଲା ଚିଠିଟି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଦୁଇଟା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଖୁନ୍ଦିଲା ପିଠିରେ। କହିଲା, ଆଣିଲୁ କାହିଁକି ଲୋ ବେ? ମୁଁ କହିଲି, ନ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସମ୍ବିତ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେବ କହିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଯାଇ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, ନହେଲେ ଚଣ୍ଡୀ ମାରି ପକାଇଥାନ୍ତା ମୋତେ। ଭାଇ, ଏବେ ମୋତେ ଛାଡ଼। ମୁଁ ଉଭୟ ପଟୁ ଧିକ୍କାର ଶୁଣି ପାରିବିନି। ବାସ୍, ମୋ ପ୍ରେମ ଚିଠି ସେଇଠି ସମାପ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସଙ୍ଗୀତା କହିପାରୁନି ସିନା ମୋ ଭଳି ସେ ବି ଭଲ ପାଉଥିବ ମୋତେ, ତାହା ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଅଦ୍ୟାପି ଆଉ ସାହସ କରିପାରିଲିନି ପ୍ରେମ ପତ୍ରଟି କେବେ ଲେଖିବି ବୋଲି। ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରତି ମୋ ଆସକ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା ଏକତରଫା ମାତ୍ର ଜାରି ରଖିଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଯାଇ ସଙ୍ଗୀତା ସ୍କୁଲ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଚାଲି ଆସେ। ସଙ୍ଗୀତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଅପରୂପାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲି, ଯଦି ବାହା ହେବି କେବଳ ସଙ୍ଗୀତାକୁ। ମାଟ୍ରିକ ପରେ ଅନେକ ପିଲା ବାହାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେଣି। ଆମ ଗାଁରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନସିକ କଲି, ସଙ୍ଗୀତା ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ, ମାଲୋ ସେ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବୁ ମୋତେ। କିନ୍ତୁ ହେଲାନି। ମୋତେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ସିଟ୍ ନ ମିଳି ରେଭେନ୍ସାରେ ସିଟ୍ ମିଳିଲା, ଚଳିବ। ବାସ୍, ତାପରେ ମୋତେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନି ସଙ୍ଗୀତାର ନିକଟତର ହେବା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ରୂପେ ଆପଣାଇଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ଟିକିଏ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ସଙ୍ଗୀତା। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଙ୍ଗୀତା ସହ ଭେଟ ହେଉଥିଲି। ଗାଁକୁ ଯିବା ଦିନ ସଙ୍ଗୀତା ପାଇଁ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ସିଟ୍ ରଖି ଆସୁଥିଲି। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଆଗଉ ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ପରି। ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କିଛି କିଛି ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଉଥିଲା ଆମ ଭିତରେ। ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କର କେବଳ ଭାବ ବିବଳ ହେବା, ମୋ ବିନା ରହି ନ ପାରିବା ଦେଖିନି। ସେ ତା ଆବେଗକୁ ମୋ ଭଳି ପ୍ରକାଶ କରେନି। 2 ଜଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଶେଷ ବର୍ଷ। ଏବେ ସମାନ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ 2 ଜଣଙ୍କର। ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ମୋତେ ସହଜ ଏବେ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରେ ପଚାରିଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତା, ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ବୁଲିବା, ପାର୍କ ଭିତରେ ଗଛ ତଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଟିବା? ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସ ନନ୍ସେନ୍ସ। ଏଇଠି ପଢ଼ିବା ଆସିଛେ, ପ୍ରେମରେ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ନୁହେଁ। ସେ ସମୟ ଆସିନି ଏବେ। ହଠାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଦେଇ ଗଲା। ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ଭିଜି ଭିଜି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତାର ଓଦା ଶରୀରକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଇ ମୋ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଏତେ ଫିଲ୍ମି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜେ ପିନ୍ଧ, ପାଦର ଗତି ବଢ଼ାଅ, ସଙ୍ଗୀତା ତାଗିଦ କଲା ପରି କହିଲା। ସବୁବେଳେ ତ ମୁରବି ପଣିଆ ଦେଖାଇଲା। ମୋ ରୋମାନ୍ସ ହେବାର ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଇଲା। ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅକୁ ହୃଦୟ ଦେଲି। ସଙ୍ଗୀତାର ଅଙ୍ଗ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ, ଓଃ କି ଚମତ୍କାର! ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ପାରୁନଥିଲି। ସଙ୍ଗୀତା ମୁହଁରେ ଟାଣ ସିନା, ହେଲେ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା। 3-4 ଦିନ ଧରି ମୋତେ ଦେଖା ଦେଲାନି। ହଷ୍ଟେଲ ଥାଇ ବି ଫେରାଇ ଦିଏ, ମୁଁ ନାହିଁ କହିଦିଏ। ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନେକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଶେଷ ପାହାଚକୁ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏଇଠି କେବଳ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିପାରେ, ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରେନି। ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାକିରି ପାଇ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ଜେଜେ କାଳେ ମରିଯିବେ, ତେଣୁ ମୋ ବୋଉର ଏକା ଜିଦ୍, ତୁ ଚାକିରି ତ ପାଇଲୁ, ବାହା ହୋଇଯା। ସଙ୍ଗୀତା ଘର କେମିତିଆ କେଜାଣି, ଝିଅ ହୋଇ ବି ତା ବାହାଘର କଥା ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଫି ପିଇବା ବାହାନାରେ ଥରେ ଡକାଇଲି ସଙ୍ଗୀତାକୁ। କେଉଁଥିରେ ସେ
ଝିଅ ଗଢ଼ା କେଜାଣି ଆଖିରେ ପ୍ରେମ ମୁହଁରେ ସ୍ନେହର ଗହ ଗହ ଭାବ ଫୁଟୁଥିବ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ଆଳାପ ପଦେ କହିବନି। କ'ଣ ସେଥିରୁ ମୁଁ ବୁଝିବି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ କି ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥାଏ। ମୋର ତା ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭବ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତାଠୁ ଦୂରେଇ ମୋ କଳ୍ପନାକୁ ଆସୁନଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା କଥା ମୋତେ ଭାବିନି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ସବୁ ପଚାରିଦେବି ପଚାରି ନେବି। ସଙ୍ଗୀତା, ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଆଶାକୁ ନିରାଶ କରିବନି ତ? କହ ତ ପ୍ରଥମେ। ଏମିତି କ'ଣ ପଚାରିବ ନିରାଶ କରିବନି ଆଗକୁ କହୁଛ? ସଙ୍ଗୀତା, ତୁମେ କିଛି ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଅ। ଏ ବୟସରେ ପୁଅ ଝିଅ କେଉଁ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଅନ୍ଦାଜ ତ ବହୁତ କିଛି ଲଗାଇ ପାରିବି, ହେଲେ ତୁମେ ଧୁରନ୍ଧର କୁହ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଟପିକ୍ କହିବ? ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଆରେ ବାବା ନା, ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ତୁମ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି, ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନ? ହଁ, ଆମେ ସେବେଠୁ ଚିହ୍ନା। ଏମିତି ତ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ମୋର ଅଛି। ତା'ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ? ଦେଖ ବି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ଡ। ମୋର ଆଉ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ନାହାନ୍ତି କେହି। ହଁ, ଭଲ ହେଲା, ମୋର ବି ତ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସବୁ ତୁମେ ଭାବି ଦେଖୁଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଦେଲେ। ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସାହସ ଜୁଟେଇଥିଲି। ସେଟା ଯାହା ମୋ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଆମ ଘରେ କରିବେ। ଯାହା ଆମ ଘରେ ପଚାରିବ। ତୁମେ ସିନା ପ୍ରଥମେ ହଁ କଲେ ତୁମ ଘର ଆଡ଼ୁ କଥା ଯିବ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ମନେ ମନେ ଭାବିଲି। ମୁଁ ୟେସ୍ କରିଦେବ ମୋ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରକାଶ କରିବିନି। ମନେ ମନେ ସଙ୍ଗୀତା କହିଲା ବୋଧେ। ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ? ହ୍ୱାଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ! ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଭଲ ପାଏ। ପଚାରୁଛ କ'ଣ? ମୋ ବିନା ରହିପାରିବ ସଙ୍ଗୀତା? ଏମିତି ନିର୍ବୋଧ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜଣେ ରହିପାରିବନି? କ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ସୋ ରିଡିକ୍ୟୁଲସ୍ ୟୁ ଆର୍। ହଁ, ମୁଁ ସେପରି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ବାହା ହୋଇଯାଉଛି। ହଁ, ହୋଇଯାଅ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବାସ୍ ଏଇଠି ମୋ ମନ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବି ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଏତେ ଗର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି। ଛି, ଦରକାର ନାହିଁ ଏପରି ଝିଅ। ତାପରେ ଯେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖରାପ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତାର ମୁଁ ସାରା ଖତ ଦେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲି। ବଡ଼ କରିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ। ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କଲି ସଙ୍ଗୀତା ପ୍ରତି। ଯେପରି ଭୁଲିବାକୁ ସହଜ ହେବ ମୋତେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଭୁଲିବା ସହଜ? ସେ ଏକତରଫା ହେଉ ବା ଦୁଇ ତରଫା। ସଙ୍ଗୀତା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ରୁମ୍ରୁ ହସି ହସି ବାହାରୁଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି ଟିକେ ରହିଗଲେ। ସଙ୍ଗୀତା, ମୁଁ ଏଠି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। କିଛି ମନେ ନ କରି ଯଦି ମୋ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ବସି ଗୋଟେ କପ୍ କଫି ପିଇ ପ୍ଲିଜ୍। ହ୍ୱାଇ ନଟ୍? ବଢ଼ିଆ। ସେଦିନ ପୁରୁଣା ଭାବ କିଛି ବଦଳିନି ସଙ୍ଗୀତା କେବଳ ଏକ ପୋଷିତ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ହୋଇଯାଇଛି। ସଙ୍ଗୀତା କହିଲେ, ସମ୍ବିତ, ମୁଁ ମନା କରିବାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହା ହୋଇଗଲ? କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି? ଅପେକ୍ଷା କରିକି ତ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଓହୋ, ମୁଁ ୟଙ୍ଗ ଥିଲି ନା କ'ଣ? ଆରେ, ତୁମ ପ୍ରେମ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ପାରିଥାନ୍ତ। ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋ ଅନିଚ୍ଛାକୁ ଇଚ୍ଛାରେ ବଦଳାଇ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ନାହିଁ କରିଦେଲି ଅନେକ ଚାପ ଭିତରେ। ତୁମେ ପୁଅଟେ ହୋଇ କ'ଣ କଲ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହା ହୋଇଗଲ। ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାରିଥାନ୍ତ। ଯେହେତୁ ବାହାଘର ପ୍ରତି ମୋର ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ମୋତେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା କି? ଓ ମାଇ ଗଡ୍! ସଙ୍ଗୀତା ସବୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ କାମ କ'ଣ କେବଳ ପୁଅମାନେ କରିବେ? ମନେ ମନେ ସମ୍ବିତ କହିଲେ। ବାଏ ଦ ୱେ ସମ୍ବିତ, କିଛି ମନେ କରିବନି। ମୋ ପ୍ରେମ ମଜବୁତ। କିଛି ନ ପାଇବି ସବୁ ପାଇଛି। ଯେମିତି କି ତୁମକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ବି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଯାଇ ପାରିନି। ଓହୋ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ହସି ଉଠିଲେ। ସେ ହସ କେବଳ ଶୁଖିଲା ହସ। ସଙ୍ଗୀତା ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସମୟକୁ ହରାଇ। ହେଲେ ସେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସିନା, ନିଜ ଆଡାମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି।